چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی آج القادر ٹرسٹ کیس میں نیب رپورٹ تو پیش ہوں گے، لیکن چونکہ اس وقت خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں پر پیش ہوئے ہیں۔ آج 8 ایسے مقدمات جن میں ان کی پیشی ہے جس میں ضمانت وہ لینا چاہتے ہیں۔ بشرا بی بی کو ضمانت میں توسیع ملی ہے 31 مئی تک۔ یہ جو کیسز ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور چونکہ اس میں جو نیب کا کیس ہے جس میں شامل تفتیش وہ ہو جائیں گے 190 ملین پاؤنڈز کا، وہ بھی بہت اہم ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام سر پہلے اس پر آ جاتے ہیں جو آج 8 کیسز ضمانت۔ خان صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ شاید میں گرفتار ہو جاؤں گا، 80% چانسز ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا۔ ضمانتیں مل رہی ہیں، پری ایمپٹ کر جاتے ہیں، اسپیکولیشن ہوتی ہے۔ عدالتیں اس ملک میں فار دا فرسٹ ٹائم، ہم پرانے وکیل ہیں اور بڑی مار کھا کے آئے ہیں، عدالتیں آپ کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان کو نیگیٹو امپریشن ان کا کریٹ نہیں کرنا۔ آپ نے اداروں کا احترام یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا۔ اداروں کا احترام کس طرح سٹارٹ ہوگا؟ جب آپ اداروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو ادارے آپ کو ریلیف دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ادارے کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ادارے کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ آپ اداروں میں پیش ہوں ود اے بلیف کہ دے آر گوئنگ ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا، اینڈ دے آر ایکٹنگ ان اکارڈنس ود لا، ٹھیک ہے جی۔ اور اداروں کی انسٹیٹیوشنز کو آپ بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کو کیا مطلب وہاں گارڈز تو کھڑے نہیں کر سکتے۔ دا فرسٹ تھنگ یو ڈو ایز اے پاکستانی، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ویری پاپولر پولیٹیشین، آپ اداروں کا احترام سٹارٹ کریں تاکہ اداروں کو اعتماد ملے۔ ریلیف آپ کو دے رہے ہیں ریلیف، کہاں ریلیف نہیں ملا آپ کو اور کس کو نہیں ملا؟ پالیسی یہ بنا لی گئی ہے کہ شعیب کو ریلیف ملے گا تو ہی از گوئنگ ٹو ٹاک ہائیلی آف دا انسٹیٹیوشن، ریلیف نہیں ملے گا تو گالیاں دینی شروع کر دیں گے۔ لیکن شعیب صاحب یہیں پہ ریلیف ملتا ہے، رہائی ملتی ہے، شام کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اب یہ بھی دیکھیں، پھر رہائی ملتی ہے، پھر صبح دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل ہم 3-4 دن سے شیریں مزاری کے کیس میں ہم کبھی ریلیف لیا، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لے کے وہ گھر پہنچی ہیں تو پنڈی سے ایک اور ٹیم آ گئی، انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ ہم کل پنڈی ہائی کورٹ میں چلے گئے، بلکہ گئے ہم فرائیڈے کو پنڈی ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ایم پی او کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کینسل کیا کورٹ نے، اور کورٹ نے بڑی زبردست آرڈر دیا کہ جناب اس کے تحت آپ مزید ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے۔ شی از ناٹ فیلنگ ویل۔ شعیب آپ بلیو کرو گے کہ ہمارے لیے وہ کل کا دن کتنا ٹف تھا۔ وی ور ان دا کورٹ 7:30 in the morning، اور شام 7 بجے ہم اڈیالہ جیل میں سارے آرڈر لے کے، اور جج صاحب نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، آئی ایم اویئر آف یور کیس، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دا ریلیف اینڈ دا بیسٹ پاسبل ان اکارڈنس ود لا۔ ہمیں ریلیف ملا، ہم ڈی سی سے روپکار لے کے اڈیالہ جیل پہنچے۔ ڈپینڈ کریں کہ ان کی بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ ایز اے لوئر وی ور ایگزاسٹڈ، کیونکہ ہمیں بگایا جا رہا تھا نا، کبھی ادھر کرو کبھی ادھر کرو۔ یار ہمارے سامنے ان کو اٹھا کے لے گئے، اینڈ ایٹ دا مومنٹ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں رٹ کس کے خلاف کروں۔ یہ بہت بڑا کوشچن ہے سر۔ عدالت کا حکم ہے اور انتظامیہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم اٹ ہیز ہیپنڈ۔ اس ملک میں عدالتوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، مس کیریج آف جسٹس بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن اٹ ہیز نیور ہیپنڈ کہ آپ انتظامیہ ڈائریکٹلی اپوزٹ آ گئی ہے جوڈیشری کے اور کہا ہے ہم آپ کا آرڈر نہیں مانتے۔ اور یہ ہم ایک کیس میں نہیں دیکھ رہے، آپ فواد چودھری صاحب کا کیس دیکھ لیں، اس میں ہم نے ایگزیکٹلی یہ دیکھا، وہ رات تک عدالت میں بیٹھے رہے، جب نکلتے تھے باہر کے حالات ایسے ہوتے۔ اچھا اس میں ایک اور تھوڑا سا ڈفرنس بھی کیا ہے، ادھر ایم پی او کا جو آرڈر تھا نا دیٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ، ضمانت نہیں تھی۔ ذرا ڈفرنس کیا ہے، جس قانون کے تحت آپ نے پکڑا ہے اس قانون کو، اس نوٹس کو ختم کر دیا کورٹ نے، ضمانت پہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، ضمانت نہیں ہے، آپ دوسرے میں آ جاتے ہیں۔ جس قانون کے تحت آپ نوٹیفیکیشن کے تحت آپ ان کو اریسٹ کر رہے ہیں وہ ختم کر دیا، وہ نوٹس ختم کر دیا کورٹ نے۔ ان کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ وہ تو اتنے دنوں سے گھر سے ہی نہیں نکلی تھی، وہ کسی بھی جلسے میں نہیں تھی، کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں تھی۔ کیس کیسے بنا؟ یہ تو فیکچول باتیں ہیں نا، کورٹ نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، ہم دیکھیں نا کل ہم کورٹ میں تھے، اس ٹف ایک ہی دن کیس لگانا، 3-3:30 بجے تک ہم کورٹ کا ویٹ کرتے رہے۔ کورٹ کا آرڈر زبردست آیا جس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس قانون کے تحت ابھی آپ نے ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ اوکے، ہم شعیب بیٹھے ہوئے کہ یار شکر ہے، شی از ناٹ فیلنگ ویل، شی از 72 ایئرز اولڈ لیڈی، ٹھیک ہے۔ کسی ایک اور آرڈر آیا کہ اگر ان کا نام کسی اور FIR میں شامل ہے بے شک اریسٹ کریں، کوئی اور آپ کو ان کے اوپر قدغن لگانا چاہتے ہیں اریسٹ کریں، بٹ ناٹ ایم پی او۔
इस कानून के तहत आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। FIR कोई है ही नहीं उनके खिलाफ, कोई और मुद्दा ही नहीं है। लेकिन रात को क्या इससे हम ये समझे शोएब साहब के MPO आपने जो कहा ना कि वो खत्म कर दिया गया, जो MPO के तहत गिरफ्तार हुआ हमारे केस में जो MPO के तहत नोटिफिकेशन इशू हुआ, जिसके तहत उनको एप्रीहेंड करना था, जिसके तहत उनको अरेस्ट करना था, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब में भी कैंसिल हो गया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल किया तो फिर उन्होंने MPO पिंडी से ले आए, फिर हम पिंडी चले गए। अच्छा, पिंडी ने वही ऑर्डर दिया और साथ सख्त ऑर्डर दिया, साथ ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि शोएब साहब आपकी कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके जजेस को दे नीड टू बी वेरी एग्रेसिव। इस पर एक और सवाल सर, इस्लामाबाद की हदूद में एक कानून का इत्तलाक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें रिलीफ मिल गया, पिंडी से आ जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए। अब इसमें सवाल ये बनता है कि हम एक आम शहरी को भेजना थाने में, मोबाइल फ़ोन चोरी होने पर भी वो कहेंगे हमारी हदूद में नहीं है, ये गली हमारी हदूद में नहीं है, ये आधी गली हमारी हदूद में नहीं है, आधा घर हमारी हदूद में नहीं है, हम ये देखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद है, पिंडी से आ रही है टीम गिरफ्तार करने के लिए। सर ये क्या हो रहा है? शोएब यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। हमने कॉन्टेम्प्ट फाइल की। मैं अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा कोर्ट जा रहा हूँ, तो मेरे से बहुत सारी बातें ना निकलवाओ। कॉन्टेम्प्ट फाइल की, अच्छा ठीक है, रो के कॉन्टेम्प्ट फाइल की। हम क्या कह रहे हैं? मैं तो वो बंदा हूँ ना जिसने हर गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम किया, कभी कोई नौकरी नहीं की, ना कोई ख्वाहिश है नौकरी का। आपको भी सुनने को मिला कि फिक्री बददियानती है। मतलब वजह ये हो रही है, इसका मतलब क्या है वैसे? मुझे फिक्री बददियानती का मतलब अभी तक समझ नहीं आया। आप अगर इस टर्म से वाकिफ है तो प्लीज थोड़ा इलैबोरेट करें। जी आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, इसका मतलब ये है? मतलब ये है कि अच्छा। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप इंटेलेक्चुअली ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि तू मेरी बहन, मेरा बेटा, तू उनके लहजे वाली बात नहीं कर रही ना, उनको सपोर्ट नहीं कर रही। मेरे जैसा बंदा है 3-4 साल PTI को रगड़ता रहा। जब इन्होंने जुल्म किए तो हम PTI के हमायत में आ गए, जब ये एक्सेसेस करते थे तो हम इनके खिलाफ पेश हो जाते थे। तो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट तो तुम लोगों के सवालात में 2-3 दिन से सुन रहा हूँ। मारिया जुल्फकार के शो में था, किसी और के शो में था, मतलब मेहर बुखारी के, मुझे 2-3 दिनों में मुझे तो ये लगा कि पहली बार आप लोग इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो। अभी मैं तुम शोएब के और तुम्हारे सवाल सुन रहा था, इससे ज्यादा तुम ऑनेस्ट क्या हो सकते हो? बिकॉज यू आर ऑब्जेक्टिवली एनालाइजिंग द होल सिचुएशन। ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ठीक है जी, और आग लगी है। ठीक है, आप कल कोर्ट क्या कह रही है? देखो मैं जबान कोर्ट की बोलता हूँ। एक बंदे की जमानत आ गई, जज साहब ने कहा इसका नाम FIR में है और मेरे पास एविडेंस है कि इसने आग जलाई है और ये इन्वॉल्व था, इसको पीछे रखो, इसको मैंने जमानत नहीं देनी, लेट हिम फेस द कंसिक्वेंसेस। लेकिन जिन लोगों पे FIR नहीं है, जज साहब की वालदा डेथ बेड पे हैं, कल वो स्पेशली ये केस सुनने के लिए आए और उन्होंने क्या कहा कि व्हाट डू यू वांट, मैं और क्या दे सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैं वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं। तुम लोगों पे तो इल्जाम लग ही नहीं सकता, तुम लोग ही इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो। और मैं अभी तुम लोगों को क्या कह रहा था कि यू आर डूइंग ए ग्रेट फेवर टू यंग जनरेशन। हम लोगों We are just trying, sir. We're just trying. यार ये और क्या कर सकते हो? Yes, यहाँ तुम what इस else we मनसब can पे do? बैठे हुए हो, मैं तुम्हें 2-3 हफ्ते से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम दोनों को। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी हो नहीं सकती। एंकर पर्सन हो गया, जर्नलिस्ट होगा, वो उसका तुरा इम्तियाज क्या है? ऑब्जेक्टिविटी विद ग्रेविटी, न्यूट्रल होके ना। और तुम क्या कर सकते हो? सवाल करेंगे जहां पर उनसे सख्त सवाल किए गए, वहीं पर शीरी मजारी की गिरफ्तारी के हवाले से आपसे मतलब ये भी बात की गई है कि क्या है? उन्होंने गलत किया। अभी ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट कोर्ट के सामने खड़ा होकर कह रहा है हम तुम्हारे ऑर्डर को जूते की नोक पे रखते हैं, इसको रेज करना है। लेकिन जहां जो गलत है वो रेज करना है। इस मुल्क में तबाही कैसे हुई? शोएब ने अपना बंदा रखा हुआ है, आपने अपना रखा हुआ है, मैंने अपना रखा हुआ है। हम जब ऑब्जेक्टिवली चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तब एक सिमत में तुम यार व्हाई यू आर प्लीडिंग देम टू डिस्कस एंड सिट? बिकॉज यू आर हर्ट एज ए नेशन, यू आर एट द रिसीविंग एंड। तुम रिसीविंग एंड पे हो ना, हम लोग रिसीविंग एंड पे हैं। हमने गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, तुमने तो मजदूरी करनी है, मैंने भी काम करना है, ऐसे ठीक है। लेकिन इस मुल्क का क्या हाल कर दिया इन्होंने? इस मुल्क का ये हाल कर दिया है कि डॉलर 308 का हो गया, ठीक है, आपकी बिजली जाना शुरू होगी है और किसी को किसी चीज का इदराक नहीं है। इन्होंने इमरान खान को अरेस्ट करना है, वो अरेस्ट हिम, क्या हो जाएगा? उनको भी इदराक होना चाहिए कि अगर इफ दे वांट टू कंप्लाई विद द
कोर्ट्स आज़ाद हैं, कोर्ट्स आपको रिलीफ दे रही हैं जी। आपने उनको कोर्ट में जाने से पहले अगर आप उनको गालियां देंगे तो आपको क्या रिलीफ देगा? बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पहले पाकिस्तान है, जो गलत है उसको गलत कहें, और इदारों का एहतराम हम सब पर लाजिम है। शब साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।